Hello students, I am Usha Rani, biology lecturer, Vishwamanava Composite PU College. So in previous class, that is in strategies for enhancement in food production, we discussed about the concept that is called as, there is a beekeeping and a fisheries ಬಗ್ಗೆ discussion ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ. So beekeeping, it is also called as rearing of honeybees, so which can be termed as an apiculture ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So next one, for successful beekeeping ಗೆ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಫಿಶರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ there are two types of fishes ಹೇಳ್ತೀವಿ, there is inland fisheries and fresh water and marine water fisheries ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಸೀ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಬ್ಲೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. So what is meant by plant breeding? It is a process where the plant species are manipulated to produce the desirable plant varieties. So here the process where plant species, are manipulated so to produce desirable plant varieties. So that plant varieties, the common again activity, it is a process where the plant species are manipulated to produce the desirable plant varieties. They must be disease free. They must show an higher quality and quantity products anta kuda ಕರೀಬಹುದು. So that is a conventional method of plant breeding anta barutte. So traditional method of plant breeding, conventional and modern technique anta ಕರೀಬಹುದು. So traditional method of plant breeding anta ತಗೊಂಡ್ರೆ early system of plant breeding practices ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸೀಡ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಸೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟಿ. So the conventional method of practices, there has been thousands of year history ಇದೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ವೇರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಗ್ರೋನ್ ಬೈ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೋ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನವ್ ಡೇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ genetics, molecular biology and tissue culture. So these are the techniques that has been extensively used nowadays in a plant breeding technique by the help of molecular genetic tools and by the help of molecular genetic tools. The plants are developed with a desirable variety, so which they are showing and resistant for insects, pests, and even they are disease resistant, and they are producing a quality and quantitative products, and they are disease free ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ they are showing a tolerance for abiotic stress ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇ ವೇರೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. So here the plant breeding, it is a process where the plant species are manipulated to produce the desirable plant varieties that are disease free and they are resistant to some of the insects and pests. They are producing a better quality and quantitative products.
ಸೊ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ನವಡೇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ genetics, molecular biology and tissue culture helpful in plant breeding. So by the help of molecular genetic tools improves the crop varieties ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಹೂ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಆ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ nothing but the characters so that the breeders have tried to incorporate in the crop plants. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಹೈ ಈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಳುವರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಈಲ್ಡ್ ಹೈ ಈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೈ ಈಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಹೈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So next, increase the tolerance to insects and pests. So it must show a resistance for insect and pest. Insect to pest to ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ crop plants ಗೆ ಏನು problematic conditions ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಾರದು. So that is a specific trait the breeders must incorporate in crop plant. It is increasing tolerance to insect and pest. And resistance to pathogens. Pathogens means the agents which are causing the diseases. So the plants must be disease free. It must not be affected by any pathogens like bacteria, virus, fungi, etc. So it must show an increase in the tolerance to environmental stress. Environmental stress ಅಥವಾ abiotic stress ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ abiotic factors like an air, water, temperature, light ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಇವು ಏನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಶೋ ಆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೈಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ವೇ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ to develop a new genetic varieties ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So the steps that they are involved in a plant breeding to develop a new genetic varieties of a crop plants. So ಅದರಲ್ಲಿ 5 steps ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So first step ನೋಡೋಣ that is a collection of variability ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So different characteristics ತೋರಿಸುವಂತಹ plants ನ first collect ಮಾಡಬೇಕು. That is a collection of variability. So next, evaluation and selection of parents. Among those plants, parents need to be selected. Cross hybridization among the selected parents. So avana ಏನು select ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ crossings ಮಾಡ್ತೀವಿ. So then selection of testings of superior recombinants. ಅದರಲ್ಲಿ superior recombinants ಯಾವನ್ನ ಮತ್ತೆ select ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So they must be tested and they are released for commercialization. Testing, released and commercialization of new cultivars ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So these are the steps involved in a plant breeding. So ಇದು 5 marks ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ, ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ. ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ different wild varieties, so which involves species and relative of cultivated species ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ.
ಸೊ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ plants which are present in wild varieties and they are showing undesirable characteristics. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೈಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ relatives of cultivated species anta karitivi, and it is a prerequisite for effective exploitation. So it is the first method for to exploit the plants with desirable variety. So plant to desirable variety li ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ first prerequisite is the first main important point ಅಂತಾನೆ ನಾವು consideration ತಗೊಳ್ತೀವಿ, exploitation of natural genes. So this type of collection, it is a constitute a germplasm collection. So here the plants which are showing genetically different properties, they must be selected in the form of seeds or in the form of plant. First wild variety li iruvanತಹ plants na different characteristics ತೋರಿಸೋ plants ಅಲ್ಲಿ seeds ನಾದ್ರೂ collect ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ plants ಆದ್ರೂ collect ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿಗೆ ಇದ್ದೀವಿ, ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೀಡ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ evaluation and selection of parents. The plants that has been selected from the wild variety which are showing different characteristics, so they must be selected in the form of parents. So avana parents form alli ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೆರೈಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So evaluation must be done among the selected plants and must be they are selected as a parents ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So here the germplasm is evaluated to identify the plant with the desirable characteristics. Germplasm collection ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವಾಗಲೇ, the plants that are selected in the form of seed or in the form of plant, so they have been evaluated. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, evaluation ಮಾಡ್ತೀವಿ to identify the plants with desirable characters. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು desirable characters ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ evaluate ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. And the selected parents are multiplied. ಅವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ and used in hybridization. ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ವೆರೈಟಿನ ತುಂಬಾ ಜನರೇಷನ್ ತನಕ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. So what are pure lines? The plants which are showing the stable characteristics for many generation. Many generation ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಸೈರಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ and they are showing a pure lines variety anta kariyudu. So next point noda. So next point, that is cross hybridization among the selected parents. So now the plants are selected which are showing desirable characters and they are considered as parents. So those plants are crossed together by the help of cross hybridization technique. So here crossing of two plants with one or two desirable characteristics to produce ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. So crossing of two plants, ಈ ಎರಡು plants ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ with one or more desirable characters. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ desirable characters ಇರುವಂತಹ plants, that is to produce a hybrid variety. So hybrid plants nothing but the plant which are having an characteristics of both the parents. ಎರಡು parents ನ characteristics ಇಲ್ಲಿ presence ಇರುವಂತದ್ದು. So ಈಗ ಎರಡು plants select ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Example, one of the plant which was showing a high protein quality ಇರುವಂತಹ ಒಂದು parental plant ನ select ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So another, it has been combined with a disease resistant plant. ಇನ್ನೊಂದು plant disease resistant ಇದೆ. So these two plants are crossed by the process called as a hybridization method. So how it is a time tedious process anta karithivi, time consuming mechanisms antane karithivi. So it has been done by a method called as artificial hybridization anta karithivi.
ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ emasculation ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. emasculation. Second one bagging. Third one pollen dust. Pollen dusting. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ emasculation. ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ gametes. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಸೆಸರಿ ಟು select which is a male plant and which is a female plant. If we are selecting one plant with an protein quality ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So those plant, another plant which is showing an disease resistant, so in that we must select the female reproductive part, that is a stigma, style and ovary. Remaining anthers must be removed from the flowering plants. Anthers ಇರ್ಕೂಡ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ emasculation ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾರೆ. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ anthers from the bisexual flowers. ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ಕೋಣ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಓವರಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಥರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನಾವು emasculation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. After emasculation, the flowers must be covered by the help of butter paper by a technique called as bagging. So bagging ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬಂದು ಕುತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಲನ್ ಡಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ pollination, pollen grains dust ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆನ್ hybridized variety by this technique. So cross hybridization among the parents, it must be done by these artificial hybridization procedures which involves emasculation, bagging and pollen dusting. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಟಿಡಿಯಸ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಎರಡು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಒಬ್ಟೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡೋಣ. So next point, that is an selection and testing of superior recombinants. After cross hybridization, so among the hybrid plant of their progeny, they are selected by the recombinant mechanisms. Here, the plants, there is an individual with the desirable combination of characters have to be selected among the progeny of hybrid. So hybrid plants ಬಂದು cross hybridization ಇಂದ ಆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೋಜನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, they must be usually the plants that has been obtained by the hybrid variety, they are showing a superior variety than the parents ಗಿಂತ superior quality ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್. So those plants, they are undergone for self pollination, they are self pollinated for several generations. Selected progeny ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೇ ರೀಚ್ ಟು ಆನ್ ಹೋಮೋಸೈಗೋಸಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಕೊಡೋ ತನಕ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಜನರೇಷನ್ ತೋರಿಸೋ ತನಕ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ನ್ಯೂ ಕಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಹಿಯರ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. So selected superior recombinants, they are called as in pure lines which are showing an homozygosity property. So selected pure lines are evaluated by growing them in the research field. So ಈಗ ಯಾವ superior recombinants ಇಂದ pure lines ಬಂದಿದ್ದಾವೆ
ಅವನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೋ ಇನ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡ್. ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸು ಎಲ್ಲದನ್ನು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ದೇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ಗೆ ಆ ಥರ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಪ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಆನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಅಗೇನ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ದಮ್ ಇನ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 3 growing season. So it must be grow for about 3 season ಅಂತ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನ್ಯೂ ಕಲ್ಟಿವರ್ಸ್ಗೂ ಈಗಿರುವಂತ ಕಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ. ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫಾರ್ the plants which are showing a superior variety in a farmer's field for 3 to 4 generation, 4 growing seasons in different locations of the country. So after that ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಒಳ್ಳೆ ವೆರೈಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, then it must be released for commercialization. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ germplasm, that is in a seed or plant form collect ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. So among them evaluation is done by selecting the parents. After among selected parents cross hybridization must be done. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ new cultivars. Now the new plant variety that has been developed, it was showing both the properties of an disease resistant and protein rich quality. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು, ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ದಟ್ ಈಸ್ a green revolution ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ revolution has been got implemented during 1960. So the main intention of green revolution that is to develop and crop varieties in a quantity and qualitative manner for the increased population of the world. There is a necessity for to supply the food for increased population because most of the persons they are resulting scarcity of food in the malnutrition ಕೂಡ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ವೇರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 33% ಆಫ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ GDP. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಒಳಗಡೆ GDP ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 33%. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 62%. 62% of the population they are doing the agricultural practice, but we are getting the product. So only about 33% ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾರ್ಮನ್ ಇ ಬರ್ಲಾಗ್, ಹೂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ another name ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ MS ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್, ಹೂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಸ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ನಾರ್ಮನ್ ಇ ಬರ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ wheat variety.
So this wheat variety has been developed in the form of by the help of Norman E. Borlaug ಅನ್ನುವಂತಹ scientist ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, who is called as father of green revolution. So when wheat production before green revolution ಆಗುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ 1960. ಅದೇ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವೀಟ್ ಸೊ 1960 ಇಂದ 2000 ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ 70 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ವೀಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಈ ವೀಟ್ ಸೆಮಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಹತ್ರ ಸೆಮಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ that has been developed by the Norman E. Borlaug. So that has been usually developed at an international center for wheat and maize. International Center for Wheat and Maize ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಅದು. ಆ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಸೆಮಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ವೆರೈಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ವೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ 2 ವೀಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಸೊನಾಲಿಕಾ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸೋನಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ 2 varieties have wheat variety that has been developed in India, so which are showing a high yield and resistance to disease. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೀಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊನಾಲಿಕಾ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸೋನಾ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ರೈಸ್. ಸೊ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದ IR8 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕಾ ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. IR ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಡಿಕಾ ರೈಸ್ 8. It is developed in International Rice Variety Rice Research Institute ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, IRRI. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. IR8 ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರೈಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೈಚಮ್ ನೇಟಿವ್ 1 ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ತೈವಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ 2 ವೆರೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಜಯ ಅಂಡ್ ರತ್ನ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ 2 ವೆರೈಟೀಸ್ ರೈಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್. ಸೊ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವೆರೈಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಬಾರ್ಬ್ಯಾರಿಕ್. So it is a sugar cane that has been developed in northern India, which is having a less sugar content and poor quality. Yield ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, sugar content ಕೂಡ less ಇರುತ್ತೆ. Saccharum officinarum, it is another sugar cane that has been developed in South India, which is having a thick stem and high sugar content. So these 2 plants are crossed by plant breeding mechanism by green revolution, that is to develop a quality of both South ಮತ್ತೆ North India ದಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ವೆರೈಟೀಸ್ ಗಳು ಥಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ another one millets ಗಳಲ್ಲಿ that is our maize, hybrid maize, jowar and bajra. So these have been developed by the green revolution, so that is to show and resistant for diseases, and even it was showing resistant to water stress. So water ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು ನೋಡೋಣ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗು ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So next one, that is an plant breeding, that is to develop an disease resistance variety. So idರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ the pathogens that they are causing diseases. So they may be plants are also affected by the pathogens like virus, bacteria and fungi. So nearly in a tropical climates that they are growing near the tropical climates, 20 to 30% of the crop losses yearly due to the infection of the pathogens. Pathogens effects in the ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಇಷ್ಟು ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ 20 to 30% ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ನೀಡ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆರ್ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೀಸಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೈರಲ್,
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬರೋ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬ್ರೌನ್ ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೀಟ್, ಸೊ ವೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಬ್ರೌನ್ ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ರೆಡ್ ರಾಟ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ಗೆ ರೆಡ್ ರಾಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೂಸಿಫರ್, TMV, that is an tobacco mosaic virus, and even turnip mosaic virus ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So these are the bacterial, fungal and viral diseases that was affecting to some of the crop plants where there is a quality and quantity production has been reduced due to the infection of the pathogens that they are causing. Some of the symptoms ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, plants productivity ನ reduce ಮಾಡುತ್ತೆ, complete ಆಗಿ destroy ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ there is a need for to develop a disease resistant plant variety by the help of plant breeding. So a disease resistant variety in development ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ steps ನೋಡೋಣ. So next one, that is methods or steps that are involved in developing and disease resistant varieties by the help of plant breeding technique. So first one, screening the germplasm for resistance source. So ನಾವಾಗಲೇ plant breeding ಅಲ್ಲಿ first collection of variability by germplasm ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ತರ those plants which are showing an resistant property for some of the diseases, they have been screened by the help of germplasm ಇಂದ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. After selecting the hybridization of selected parents, among the parents the cross hybridization must be done by the help of emasculation, bagging and pollen dusting ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. So after that, selection and evaluation of the hybrids must be done where the plants are grown in a research fields first, and then they are tested where the plants are grown in a 3 season in a different geographical area. After that, which are producing a higher quality of an pure lines, they are released as a new variety into the marketing. So same step plant breeding and way discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ screening the germplasm for resistance to diseases source, hybridization of selected parents, selection and evaluation of hybrids, testing and release of new variety. So another technique it is also there, that is called mutational plant breeding. It is also helpful to develop a disease resistant variety in plants. So ಆ ಮ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಗೆ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾಲಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 2 ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಸಿಕಾ. ಸೊ ವೆರೈಟೀಸ್, ವೀಟ್ ವೆರೈಟಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಹಿಮ್ಗಿರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It was developed by plant breeding method, so that was showing an resistant for disease like an leaf and stripe rust ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೀಫ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ರಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಹಿಮ್ಗಿರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಹಿಲ್ ಬಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಬ್ರಾಸಿಕಾ ಸ್ಪೆಸಿಸ್. ಬ್ರಾಸಿಕಾದ ವೆರೈಟಿ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂಸಾ ಸ್ಕ್ವಾರ್ನಿಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪ್ಯೂಸಾ ಸ್ಕ್ವಾರ್ನಿಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವೈಟ್ ರಸ್ಟ್. So this is about the plants variety that has been developed from an plant breeding technique, that is to develop an disease resistance ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So next to assignment questions, so students, what is plant breeding? Describe the steps involved. 5 steps ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. List the traits that the breeders incorporate in plant by plant breeding. So plant breeding ಇಂದ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So next to write about the plants breeding technique to develop an disease resistant variety. So ಈ disease resistant variety ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇನ್ನು ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಂದ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ.
ಸೊ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್? ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇರ್ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, hybridization, polyploidy, mutation and tissue culture. So these are the techniques that has been extensively used to get a plant varieties which are showing an superior one than compared to parents. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಡಿಸೈರಬಲ್ ವೆರೈಟಿ ತೋರಿಸುವಂಥ, ಡಿಸೈರಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಸ್ಟ್. ಈ ಥರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಸೊ how the plants have been undergone for an plant breeding technique ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by germ plasm collection? The plants which are showing an variable characteristics, they are selected from the wild habitat. So in the form of seed or in the form of plant, that is called as germplasm collection. So after germplasm selections, they must be selected which are showing an superior ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ and they must be grown in an research field and in a different geographical area. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ವೆರೈಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೌ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅದು ಯಾವ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈವನ್ಲಿ ದ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಆಂಥರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್, ದಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ pollen grains. Then tagging, then pollination. So pollination, the pollen grains that has been selected from the male plant ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ pollen grains ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನಷ್ಟೇ ಹೊಂದಿರೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಥ್ರೆಶಿಂಗ್, ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 3 seasons ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗಿನ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಫಸ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತೋರಿಸೋ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಯಾವುದಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಐರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ identification of an superior recombinants, and after one evaluation, testing and release for commercial purpose ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್
So that is to increase the productivity of an crop plants for increased population of the world. That is the main intention for Green Revolution. Norman E. Borlaug, who is called as father of Green Revolution. So M.S. Swaminathan, he is considered as a father of Green Revolution in India. So next one. ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮನ್ ಇ ಬರ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನೋರು ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಸೆಮಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವೀಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಮಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ವೀಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ರೀಜನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ವೀಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವೀಟ್ ವೆರೈಟೀಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ ವೀಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊನಾಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸೋನಾ. These are the several varieties, that is a wheat varieties that has been developed in an India, that is having an high yielding property and they are showing an disease resistance anta karibahudu. So next one to that is an rice variety li IR8 anta karidideve. IR8 andre that is an indica rice. So ee rice variety IR8 anta karidideve. So idu kudanu Taiwan region allu kudanu ivana development madidare. And usually ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಯಾವುವು? ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಜಯ ಮತ್ತು ರತ್ನ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೌ ದ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗಲೇ ಏನು ನಾವು ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ emasculation ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಅದರ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಟೈಮು, ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸಿಂದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ tagging. So emasculated flower is covered with the help of bags made up of butter paper to avoid the interference of other pollen grains called as bagging. The attachment of tag to the remain date of emasculation, plant name etc. is done, which we called as tagging ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ವೀಟ್ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾರ್ತ್ರನ್ ಮತ್ತು ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಅಫಿಸಿನಾರಮ್, ಸ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಬ್ಯಾರ್ಬೇರಿ. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೈ ಈಲ್ಡ್, ಹೈ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಈಲ್ಡ್ನ ಎರಡು ಸ್ಪೀಸಸ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೆವರಲ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು Jowar, Bajra, maize have been successfully developed in India. So they are having an high yielding property and they are showing a resistant to disease and even they are water stress. Water stress ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಡಿಬಲ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ. ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ನ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೀಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 8 to 10 years ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರಿಂದನೂ ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದನೂ ಕೂಡ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೈ ಮ್ಯುಟೇಷನಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸಲ್ಲಿ 2 ವೆರೈಟಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ವೀಟಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಗಿರಿ ಅನ್ನೋ ವೆರೈಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಹಿಮ್ಗಿರಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. And this is a Pusa swarnim, that is a Brassica variety. ಸೊ ಈ ಬ್ರಾಸಿಕಾ ವೆರೈಟಿ ಕೂಡ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇವತ್ತು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.